जिथे किसी न किसी गुरु के शहीद सिख का खून डुलिया होवे, हर धरती ते इस धरती के जरले जरले ते गुरु के सिंघां का खून डुलिया होवे। इस धरती का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिथे किसी न किसी सिख ने शहादत का जाम किया हो। और साल के 365 दिनों के विचों कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन गुरु के सिंघां की शहादत का दिन ना हो। 365 दिनों विच हर दिन सिंह की शहादत का दिन है। और जिहड़ा समा जदों 200-250 साल पहला लंघिया है, उस समय दौरान रोजाना अनेक सिखां नूं शहीदी की घाट उतारिया जाता सी। रोजाना किन्ने किन्ने सिख शहीद किए जाते सन। और कई एक दिन ते ऐसे भी ने जिस दिन इक्को दिन दे विच हज़ारां सिखां नूं शहीद कर दिता गया। जिवें छोटा घल्लूघारा, वड्डा घल्लूघारा, ये जिहड़े दिन इन्हां दिनां विच हज़ारां की गिणती, इक्को दिन विच हज़ारां की गिणती विच सिख शहीद किए गए। अज सावण का महीना, और इस सावण के महीने में जिहड़े गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी ने वचन कहे ने कि सावण सरसी कामणी, चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रता सच रंग, इक्को नाम आधार। ये शहादत का जाम पीण वाले कौन ने? ये वो ने जिन्हां दे बारे गुरु अर्जुन साहब जी कह रहे ने कि वो जीव इस्त्रियां सावन सरसी कामणी, चरण कमल स्यों प्यार, जिन्हां दा परमात्मा के चरणा कमलों के नाल प्यार है। सतगुरु जी कहते जिन्हां दा मन तन रता सच रंग, जिन्हां दा मन ते तन सच्चे परमात्मा के प्रेम रंग विच रंगिया होया सी। और चरण कमल आधार, इक्को नाम आधार, जिन्हां दे जीवन का आसरा केवल परमात्मा का नाम सी। वो परमात्मा के नाम रंग विच रंगे हुए, परमात्मा के प्रेम रस विच खिंचियां हुईयां रूहां ने, जिन्हां ने इन्हां महान शहादतां नूं अंजाम दिते, महान शहीदियां प्राप्त कीतियां। साध संगत एक समा बनिया 1726 तो 1745 ईस्वी तक जकरिया खां का जिहड़ा पंजाब की धरती ते राज रहा, लाहौर का सूबेदार रहा। इस समय दौरान एक गरीब जिहा मुसलमान, जिहदा कपड़े कोई बहुते सोहने नहीं, कोई गरीबड़ा जिहा मुसलमान बजुर्गी की अवस्था दे विच है। और भाई तारू सिंह जी के नाल उहदा मिलाप होया। रात का समा है, भाई तारू सिंह का दरवाजा खड़किया। भाई तारू सिंह ने द्वार खोले, बजुर्ग को वेख्या। उस बजुर्ग ने हाथ जोड़ के पूछा कि की तुसी भाई तारू सिंह हो? ते भाई तारू सिंह जी कहने लगे हाँ मैं ही हाँ भाई तारू सिंह। वो गरीब नूं अंदर बुला के भाई तारू सिंह ने जल पानी पूछया, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਗਰੀਬ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੱਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, मेरी 16-17 साल की धी सी, जिसनूं पट्टी का जिहड़ा चौधरी है वो जबरदस्ती उठा के लै गया। मैं जकरिया खां के दरबार जाके तरले लए, मैं कसूर दरबार जाके तरले लए, मैं अपने इलाके के सारे चौधरियां सारी मुखिया जिहड़े हथ जोड़े तरले लए कि मेरी धी की इज्जत बचा दिओ, मेरी धी वापस ला दिओ। पर किसी ने मेरी बांह नहीं फड़ी, किसी ने मैनू तेरा पता दिता कि जा बजुर्गा भाई तारू सिंह गुरु गोबिंद सिंह का सिंह है। ये सिंह भावें अपनी धी होवे भावें किसी की धी होवे, सिंह कदे किसी की धी की इज्जत नूं खराब होंदे नहीं वेख सकदा। जा उस भाई तारू सिंह को चले जा, तेरी धी वापस आ जाएगी।
ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਂਹ ਫੜ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੱਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਧੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਲਮਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਾਨਵੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਂਗੂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਵਾਪਸ ਆਏ, ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਹ ਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਝਬਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਭੂਲਾ, ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਭੂਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੰਢ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਲੜਾਕੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਓਏ ਚੌਧਰੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਈ
ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਘਾਹ ਪੱਤਲ ਖਾ ਕੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲੜਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਪਏ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਲੈਂਟਰ ਪਏ ਹੋਏ, ਸੋਹਣੇ ਸੰਗਮਰਮਰੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਸਿਆਲ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਦੇ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ, ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਕੇ, ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸੁਣੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਨ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਬਣਨ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ, ਚਿੱਟੇ ਪੀਣ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਨ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਵੇ ਪੁੱਤਰੇ, ਤੇਰਾ ਵਿਰਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਘੋਣ ਹੋ ਕੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ, ਨਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ। ਤੇਰਾ ਵਿਰਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਖੋਪੜ ਦੁਹਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਕੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰਭਗਤ ਨਿਰੰਜਣੀਆਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਰਭਗਤ ਨਿਰੰਜਣੀਆਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ।
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਚਾਨਕ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਕੀਤੀ ਨਮਸਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 52 ਪੀੜੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਈ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦ। ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਮਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਬਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, 3 ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਕੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਖੱਦਰ ਦੇ ਤੇ ਮਖਮਲੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਲੀਆਂ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ 25 ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਕਿ ਜਾਓ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਕੋਤਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਛਕ ਰਹੀਆਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ,
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਲ ਛਕਾਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਛਕਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਠੱਗੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਤਾਰੂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਬੀਬੀ ਤਾਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 25-30 ਸਿਪਾਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਤਾਰੂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰੇ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੜਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਵਤ ਧਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 20-25 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਛੁਡਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪੀਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਉਜੜਨੋਂ ਬਚ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਉਜੜਨੋਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਏ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਤਾਰੂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਬੀਬੀ ਤਾਰੂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਖੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲਕਣ ਨੇ 6 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ
भाई तारू सिंह जी की भैन अपने भरा की सुनेहा दिती है, एक सिक्ख्या दिती, कह लो एक बुलारा जिहा दिती है, अपने भरा नूं हिम्मत दिती, हौसला दिती है। कहण लगी कि ऐ पर हौसला, ऐ पर वीरा कायम रख, हौसला कायम रखी, ऐ पर वीर वे हौसला कायम रखी, उक्का डरी ना बड़ा डराउणगे ये, ऐ मेरे भरा हौसला रखी, ये जिहड़े जालम ने ना ये बड़ा जुल्म करके तेरे ने, बड़ा डराउणगे तैनूं, ऐ पर वीर वे हौसला कायम रखी, उक्का डरी ना तैनूं डराउणगे ये अचरज नहीं। कहण लगी कि भी कोई वड्डी हैरानी वाली गल नहीं है, तैनूं सच आखां बंद भी अड्ड कराउणगे ये तेरे शरीर का बंद कट देणगे। भाई मनी सिंह का कट्टिया ना बंद। कहण लगी वीर वे ये अचरज नहीं, तैनूं सच आखां बंद भी अड्ड कराउणगे, तेरे शरीर के टोटे कर देणगे, टूटा कट देणगे तेरे शरीर का। जीभ सड़े मेरी मैं ना आख सका, मेरी जीभ सड़ जाए मैं कह नहीं सकती, तेरे चरखी ते तुंबे अड़ाउणगे ये, तेनूं चरखी ते चढ़ा के तेरे शरीर का तुंबा उड़ा देणगे। भाई तारू सिंह जी भैन कहण लगी ये भी करन, वड्डी कोई गल नहीं, आरे नाल भी तेनूं चराउणगे ये। हे वीर मेरे भाई तारू सिंघा सच करके जानी, ये जिहड़ी जालम हुकूमत है इन्हें पहला भी तेरे सिख भरावां दे बड़े जुल्म कीते ने, अगां भी करनगे, तेरे उत्ते भी ये समा होना है। इन्हां ने तैनूं भी तेरा भी बंद कट्टण दा यतन करना है, शायद कट देणगे, तैनूं चरखड़ी ते भी चढ़ाउणगे, तैनूं आरे नाल जीवन दा भी यतन करनगे। मेरा भरम ना करी, मैं समझ लवांगी मेरा पिता तैनूं नाल लै गया सी, पर ये ना सुना। बीबी तारू भाई तारू सिंह जी की भैन कहण लगी कि ये ना सोची कि मेरी भैन तारू का की बनेगा, मेरी मां इकल्ली रह गई, की बनेगा, पिता तो पहले ही सिर ते नहीं, तो मैं इकल्ला ही सी, हुण मैं भी शहीद हो चुका तो मेरे परिवार का की बनेगा। बीबी तारू भाई तारू सिंह की भैन कहण लगी कि तू भरम ना करी, मेरे बारे कोई भरम ना मन च रखी, कोई शंका ना करी कि मेरा की बनेगा, तू भरम ना करी, मैं समझ लवांगी मेरा पिता तैनूं नाल लै गया सी, पर यह ना सुना कि मरण वेले कहण लगी कि मैनूं ये ना सुने कन्नां राहीं, मैं ना किसी को सुन लवां, मैं पर यह ना सुना कि मरण वेले मत्थे वट भरा दे पै गया सी। बीबी तारो कहती कि मेरे कन्नां च ये ना आवाज पवे कि तारो जदों तेरे भरा नूं जालम सरकार शहीद करन लगी सी ते ओहदे मूंह चों हाय निकली सी, जदों तेरे भरा नूं जालम सरकार शहीद करन लगी सी, तेरे भरा दे मत्थे ते वट पै गया, वो मौत दे डर करके रो पिया सी, ओहदे मन दे विच मौत दा डर पैदा होया कि मेरे भरावा मैं ते अपना जिवें जीवन गुजर बसर कर लवांगी, पर चेते रखी तू गुरु गोबिंद सिंह दा सिंह है, अपना बंद कटवा लई, चरखड़ी ते चढ़ जाई, आरे नाल चला लई, अपने शरीर के टुकड़े करा लई, पर मेरे भरावा चेते रखी अपने सिर के केसां नूं कतल ना होण दे, अपने गुरु की सिੱਖੀ ਨੂੰ लाज ना रखण देई। अज दे सिख वीरां नूं बेनती करां, ये जिहड़ा भाई तारू सिंह है इहदी उम्र केवल 25 साल सी, 25 साल की उम्र दे विच भर जवानी दे विच भाई तारू सिंह नूं शहीद किया गया। मैं अगे बेनती करां, भाई तारू सिंह ने अपनी भैन नूं आख्या, कहण लग्या भैन मेरीए तू गुरु अगे अरदास करी कि मेरी सिੱਖੀ केसां स्वासा संग निभ जाए। साध संगत अज दा समा ना ते नौजवान वीर ते ना नौजवान भैणां इन्हां सिੱਖੀ दे पाए पीड़ां ते चल रहीआं ने। कोई समा सी जदों एक मां पुੱਤ ਨੂੰ जन्म दिंदी सी ते ਉਹਦੇ मन की एक इच्छा हुंदी सी कि मेरा जिहड़ा पुੱਤ है ये अपने गुरु की सिੱਖੀ ਨੂੰ केसां स्वासा संग निभा देवे, भावें शहीद हो जाए मैं कबूल कर लांगी, पर मेरा पुੱਤ किते सिੱਖੀ तो पलट ना हो जाए।
ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਬੰਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਾਰੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਤਾਰੋ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਭੁੱਖਾ ਧਿਆਣਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਲਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੂਬੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਲੋੜਵੰਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰ ਨਾ ਛਕੀਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ, ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਅਵੇਖ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ। ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ, ਇਕੱਲੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਵੇਖ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਡ
मुसलमान बन जा, तैनूं रियासत दित्ती जाएगी, तैनूं चौधर दित्ती जाएगी, धन दौलतां दित्तियां जाणगीਆਂ, तेरा मुसलमान लड़कियां दे नाल निकाह दिते जाणगे, सोहना चंगा जीवन बतीत करेगा, तेरा परिवार सुखी वसेगा। छड्ड सिक्खी ते मुसलमान बन जा, नहीं तो तैनूं मौत दी घाट उतार देंगे। ते भाई तारू सिंह ने एक सवाल किया जकरिया खान, जे मैं मुसलमान बन जावां ते की मैनूं मौत नहीं आवेगी? कहण लगे कि मौत ते नहीं आवेगी। भाई तारू सिंह कहण लगा कि जे मुसलमान बन के भी मौत आ ही जानी है तो फिर क्यों ना मैं अपने सिक्खी सिद्ध निभा के शहादत दा जावां। जकरिया खान एक तरस मेरे ते कर, जे तैनूं मेरे ते तरस आउंदा है, तू कहना कि तैनूं मेरे ते तरस आउंदा है, ते भाई तारू सिंह कहते जकरिया खान जे तैनूं मेरे ते तरस आउंदा है ना ते एक काम कर, फिर मैनूं ये ना कह कि तू मुसलमान बन जा। जे तैनूं सच्ची मेरे ते कोई हमदर्दी, मेरे ते कोई तरस आउंदा है, कोई दया आउंदी है, ते जकरिया खान ये ना कह कि मुसलमान बन जा, मैनूं शहादत दा जाम ते प्यादे जकरिया खान, पर मैनूं मुसलमान बनने वास्ते आना आखी। जे तू मुझ पे है मेहरबान ते ये ना कहो कि तू हो मुसलमान। कहता जे तू मेरे ते मेहरबान है ना तो मैनूं ये ना कह कि मुसलमान बन जा, मैनूं सिक्खी छड्डण वास्ते ना कहीं कि केस मैनूं बड़े प्यारे ने, सिक्खी मैनूं बड़ी प्यारी है, मैं इस सिक्खी दे वास्ते आपा वा सकते हैं। ते जकरिया खान बुढ़ा होके उन्हें एक गल आखी, कहता जकरिया खान कहण लगा तारू सिंघा आ जिन्ना केसां ते इन्ना माण है ना तैनूं, आ जिन्ना केसां ते इन्ना तू माण करदे हैं, इन्ना इन्हां दा सत्कार करदे हैं, जिन्ना वास्ते मौत कबूल करदे हैं, पंथ प्रकाश लिखिया कहता जकरिया कहण लगा तारू सिंघा मैं तेरे सिर दे वाल जुत्ती नाल लावां। ते भाई तारू सिंह मुस्कुरा के कहणगे जकरिया खान तेरे विच इन्नी हिम्मत नहीं कि तू मेरे सिर के वालों के केसां ते अपना पूरी निगाह भी रख सके, पर मैं गोबिंद सिंह दा सिंह होके एक वचन करदा है कि तैनूं मैं जुत्ती दी नोक अगे ला के नरक छड्ड के जावांगा। जकरिया खान बड़ा गुस्से विच रोह विच आ गया। भाई तारू सिंह नूं चरखड़ी ते चढ़ाउण दा हुकम दिता गया। भैन ने कहा सी कि तैनूं चरखड़ी ते भी चढ़ाउणगे। भाई तारू सिंह नूं चरखड़ी ते चढ़ाउण दा हुकम दिता गया और भाई तारू सिंह नूं चरखड़ी ते चढ़ा के गेड़ा दिता गया। एक वड्डी चरखड़ी बनाई हुई सी और उस चरखड़ी ते जो दो चरखड़ियां जोड़ के घुमाया जाता सी, एक बन्ने बंदे नूं बन्निया जाता सी, दूजे पासे चरखड़ी दे दंदे सी और वो दंदे जदों ਵੱਜਦੇ सी ते मांस फुटियां फुटियां करके शरीर चों निकलदा सी। भाई तारू सिंह नूं चरखड़ी ते चढ़ाया गया, गेड़ा दिता गया। भाई तारू सिंह दे शरीर दीआं बोटियां निकल के धरती ते डिग्गियां, लहू धरती ते निचड़िया, पर भाई तारू सिंह दीआं हड्डियां जड़ियां वो ते टुट गईयां, पर भाई तारू सिंह दा सिर नहीं टुटिया। भाई तारू सिंह नूं चरखड़ी तो उतार के फिर आखिया तारू सिंघा अजे भी तेरे कोल समय, अजे भी तेरे कोल मौका ही, अजे भी इस्लाम कबूल करदा है, सिक्खी दा कड़ा छड्ड तैनूं बड़े सुख मिलणगे। पर हुण भाई तारू सिंह जिहड़ा है ना उन्हें एक इस आनंद नूं माण लिया सी। कहंदा ना हुण ते मैं शहादत दा जाम पीवांगा पर मैं सिक्खी दा त्याग नहीं करांगा। हुण उन्हें जकरिया खान ने नाई सदे ते नाइयां नूं सद के कहण लग्या कि इस तारू सिंह ते कैंची नाल केस कतल कर दिओ। जदों केस कतल करन लग्या ना नाई ते भाई तारू सिंह दी अखां दा जलाल ही इन्ना सी, ओहदे चेहरे दा तेज इन्ना सी। भाई तारू सिंह नाम बाणी नाल जुड़िया होया सिख, मन तन रत्ता सच रंग इक्को नाम आधार, जिहदा मन ते तन नाम रंग विच रंगिया होया सी। भाई तारू सिंह दी अखां विच अखां पा के नाई वेख नहीं सके, कैंची नहीं छुहा सकिया भाई तारू सिंह दे केसां नूं, नहीं कट सकिया भाई तारू सिंह दे केस। नाई डर गया, नाई को इतनी हिम्मत ना हुई कि भाई तारू सिंह के केस कतल कर सके। फिर जकरिया खान एक मोची को सद्या, कह लग्या जी ये गल है ना तारू सिंघा। भाई तारू सिंह ने कहा सी जकरिया खान तू मेरा कोपड़ ते ला सकदा है पर तू मेरे केस नहीं कट सकदा।
ਤੇ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਲੈ ਤੇਰਾ ਖੋਪੜੀ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂ। ਮੋਚੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੋਚੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੰਬੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤਾ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੰਬੀ ਲਈ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥੌੜੀ ਫੜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਬੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਮੋਚੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਬੀ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਂਡੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਨੂੰ ਆਹ ਰੋਗ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਮਰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਬੀ ਲਾਈ, ਮੋਚੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਖੋਪੜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਧਤੀਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਚਿਹਰਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਧਤੀਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਗ ਤੁਰਿਆ। ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਮੋਚੀ ਨੇ ਰੰਬੀ ਕੁੱਟੀ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪੜ ਲੱਥਦਾ ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਗਿੱਚੀ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੋਪੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਚੀ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੰਬੀ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਗਿੱਚੀ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪੜ ਰੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਪੜ ਲੁਹਾੜਿਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੜੇ ਜਾਏ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪੜ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪੜ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪੜ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜੂਮੀ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਸੀ, ਵੈਦ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘਾ ਆ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘਾ ਜਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ
भाई तारू सिंह कहण लगे कि मेरा इहदे च कोई हक नहीं, मैं तो गुरु का सिंह हाँ, ते जे जकरिया खान ने कीते होए पापां दी माफी मंगनी है ना, ते खालसा पंथ दे कोलों मंगे। ते भाई सुबेग सिंह जिहड़ा है ना जी, वो खालसा पंथ दे एक जथे दे कोल पहुंचिया, नवाब कपूर सिंह जी कोल पहुंचिया, और गुरु के सिखां दे कोल जाके जथे विच भाई सुबेग सिंह ने बेनती कीती कि जकरिया खान बड़ा दुखी है, उन्होंने बन पै गया है, ते रो रो के वो तरले लैंदा है कि मैनूं पंथ माफ कर देवे, मैं अगे तो सिखां दे नाल कदी इस तरह का धक्का नहीं करांगा, जुल्म नहीं करांगा। ते खालसा पंथ ने एक हुक्म जारी करता, सुबेग सिंघा साडे सिख भाई तारू सिंह ने जिहदी उम्र अजे 25 साल है, इस जकरिया खान ने उहदा कोपड़ उतार दित्ता, उहदे ते बड़ा जुल्म कीता है। ते उन्हें एक वचन आखिया सी, जकरिया खान तैनूं मैं जुत्ती दी नोक अगे ला के नरकां विच खड़ना है, जा सुबेग सिंघा भाई तारू सिंह की जुत्ती लै ला, ते जदों जकरिया खान दे सिर च मारेगा ते ओहदा पेशाब आएगा, ओहदा बन टुटेगा, ते जिन्ना चਿਰ जुत्ती बचेगी उन्ना चਿਰ ही जकरिया खान नूं सुख मिलेगा, नहीं ते नहीं सुख मिलेगा, नहीं इलाज होएगा, नहीं ओहदा रोग मिटेगा। सुबेग सिंह ने जकरिया खान नूं जाके गल दस दित्ती कि आ है तेरे रोग दा इलाज, भाई तारू सिंह की जुत्ती तेरे सिर च बचेगी ते तेरा इलाज होएगा। ते भाई तारू सिंह दे वो जिहड़ा जकरिया खान सी ना, कहण लग्या जा फिर भाई सुबेग सिंघा भाई तारू सिंह की जुत्ती लै के आ ते मेरे सिर विच मार, मैनूं सुख दा साह मिले। देखो ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे ने कि एक साध वचन अटला दा, जिहड़े साध दे वचन ने गुरसिख पूर्ण गुरसिख होवे, ओहदे वचनां नूं कोई टाल नहीं सकदा। भाई सुबेग सिंह भाई तारू सिंह के कोल आया, भाई तारू सिंह की जुत्ती लई, जाके जब जकरिया खान के सिर विच मारी तां जकरिया खान का मन टुटिया, उन्होंने पेशाब आया, थोड़ा सुख का साह मिला। हुण जदों ही जुत्ती वजदी है उदों ही वह मन टुटदा है, उन्हें सुख मिलता है। 2-4 दिन लंघ गए, भाई तारू सिंह अजे जिंदा है, कोपड़ लथ चुके है, ते किन्ने दिन बतीत हो चुके। अज भाई तारू सिंह जिहड़ा है वाहिगुरू वाहिगुरू जपदा चौकड़ा मार के बैठा होया है। इधर जकरिया खान जिहड़ा है इन्हें अपने सिपाहियां नूं आखिया, अपने जिहड़े इहदे सिपाही सी इहदे लागे रहण वाले, उन्हां नूं कहण लग्या कि देखो भाई तुसीं मेरे नौकर हो ते मैं एक हुक्म तुहानूं देण लग्या है, ते तुसीं मेरे हुक्म नूं मन्नणा है, टालना नहीं। वो सिपाही कहण लगे कि जा बना असीं ते तेरे नौकर हां, ते जो तू कहेगा असीं कबूल करांगे, तेरी एक एक गल मनना किस तनख्वाह लैणी। ते जकरिया खान कहण लगे फिर आ पढ़ो शितर, भाई तारू सिंह की जुत्ती फड़ो ते मेरे सिर विच मारनी शुरू कर दिओ, ते भावें मैं तुहाडा मावां रोवां तुहाडे अगे तरले लवां कि मैनूं ना मारो, पर तुसीं जुत्ती मारनों हटना नहीं, जिन्ना चिर मेरा इलाज पूरा नहीं हो जाता, मैं पूरी तरह तंदुरुस्त राजी नहीं हो जाता, तुसीं भाई तारू सिंह की जुत्ती मेरे सिर विच मारनों हटना नहीं। ते सिपाहियां ने हुक्म मान लिया। 2 सिपाहियां ने जकरिया खान दी दोवें बाहां फड़ लईआं, ते एक सिपाही ने भाई तारू सिंह का जुत्ता लैके ते जकरिया खान के सिर विच मारना शुरू कर दिता। एक मारिया, 2 मारे, 3 मारे, और जो जो जुत्ता वजदा गया जकरिया खान का सिर खुला होता गया। हुण जदों दर्द ज़्यादा होण लगी ते जकरिया खान तरले लैण लग पिया, रोण लग पिया, दुहाइयां पाउण लग पिया, बस करो ना मारो, मेरा सिर दुखण लग गया, ओला हो गया सिर मेरा, ना मारो मैनूं। पर उन्हां सिपाहियां नूं कह बैठा सी मैं जिन्ना मर्जी आखां तुसीं मेरे सिर जुत्ती मारनों नहीं हटनी। हुण सिपाही जुत्ती मारी गया, जकरिया खान का सिर खुला हो गया, इन्ना ज़्यादा उसकी पुड़पड़ी जिहड़ी सी वो टुट गई। जकरिया खान भाई तारू सिंह दी जुत्तियां खांदा उत्ते मर गया। जदों मर गया सिपाहियां ने उहदियां बाहां छड्ड दित्तियां, धरती ते डिग्गिया। इधर गुरु के सिख भाई तारू सिंह जी ने गुरु की देख कराई, कड़ाह प्रसाद की देख करा के 5 सिंहां दे कोल अरदासा कराया कि हे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरी दित्ती हुई सिक्खी दी दात
अज केसा स्वासा संग निभ गई है। पंथ दे कोल आग्या होगी खालसा जी, मैं तारू सिंह गुरु की कृपा नाल सिੱਖੀ सिद्ध निभा के अपने कीते वचन को पूरा कर चले ते मेरी आखिरी फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह बढ़ाई ते भाई तारू सिंह जी शहादत दा जाम पी गए। खोपड़ लथण तो बाद पूरे 22 दिन भाई तारू सिंह जी जिਉਂਦੇ रहे। 22 दिन अज के दिन एक सावन वाले दिन भाई तारू सिंह ने शहादत का जाम पीता। जकरिया खान की मौत होने तो बाद भाई तारू सिंह जी ने शरीर छड्डिया ते अपने कीते हुए वचन को पूरा किया। जकरिया खान अपने छितर की नोक के नरकां दी अग्ग च सुट्टिया ते गुरु का लाल भाई तारू सिंह गुरु की गोद विच जा विराजिया। अज के दिन मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार, जिन्हां दा मन ते तन सच्चे परमात्मा दे नाम रंग विच रंगिया, जिन्हां नूं केवल नाम दा आसरा, ऐसे गुरु के सिख भाई तारू सिंह ने शहादत का जाम पीता। ते साध संगत जी मैं एक बेनती कह के फतेह अर्ज करा कि भाई तारू सिंह भर जवानी दे विच शहीद होया। 25 साल की उम्र दे विच भाई तारू सिंह जी ने शहादत का जाम पी लिया। शहीद हो गए क्यों? केवल सिੱਖੀ दे वास्ते, केसां दे वास्ते, अपने गुरु की दित्ती हुई दात को त्याग्या नहीं, सिੱਖੀ सिरक तो नहीं डोले, अपने खोपड़ तुहा के शहीदी प्राप्त की है। उस महान सिख की शहादत उहदे वारसां नूं सानूं भी प्रेरणा देती है कि गुरु गोबिंद सिंह की सिੱਖੀ दे घर पैदा होने वाले नौजवान वीर ते भैणे, तैनूं गुरु गोबिंद सिंह के लालां दा वास्ता, भाई तारू सिंह की उस महान शहादत का वास्ता, अपने सिखां दीआं शहादतां नूं याद कर, अपने वड्डे वडेरियां दीआं कुर्बानियां नूं ना भुल, उन्हां दे जीवन तो सेध लै, उन्हां दे दर्शाए मार्ग ते चल के सिੱਖੀ सिद्ध नूं अपने केसां स्वासां संग निभाउण दा यतन करिए, अपने केसां नूं साबत सूरत रखिए, खंडे बाटे दा अमृत छकीए, गुरु वाले बणीए, उन्हां महान शहीदां दीआं शहादतां नूं प्रणाम करिए, जिन्हां ने सानूं आज़ादी दा जीवन देण दी, सानूं सुखां दा जीवन देण दे वास्ते ये महान वड्डे दुख ते कष्ट सह के ये शहादतां प्राप्त कीतियां ने। गुरु किरपा करे बेनती कि पहला आम तौर ते मैं भी ये कहता रहा सी, ये बेनती कर देती सी कि सिख जिहड़ा फोटोआं दा मूर्तियां दा पुजारी नहीं, ये सच भी है, सिख मूर्ति का फोटो का पुजारी नहीं, पर अपने घरां दे विच इन्हां शहीदां दीआं तस्वीरां जरूर लाइए। भाई तारू सिंह की फोटो अपने घर विच जरूर लाइए। भाई मणि सिंह बंद कटवा रहे ने, छोटे साहिबजादे नीहां विच चढ़ के शहीदी पा रहे ने, भाई शबेग सिंह सहबाज सिंह नूं चरखड़ी ते चाढ़िया जा रहा है। इस तरह के महान शहीदां ने, भाई जै सिंह खालकट जिन्हां नूं पुट्ठे लटका के शरीर की चमड़ी ला दी गई, सारी खल ला दी गई, उन्हां दी फोटो अपने घर में लाइए ताकि साडे बच्चों को प्रेरणा मिले। सानूं पुछणे कौन ने जिन्हां दी फोटो है, असीं दसीए कि कौन सी भाई तारू सिंह, असीं दसीए कौन है भाई मणि सिंह, असीं दसीए कौन है भाई जै सिंह खालकट, असीं दसीए साहिबजादियां दे बारे। तो ये वो ने जिन्हां ने सानूं आज़ादी देण वास्ते आप दुख सहे। अपने घरों में इन्हां शहीदां दी तस्वीरां जरूर लाइए। हाँ, पूजा नहीं, पूजा केवल अकाल की, परचा शब्द का दीदार खालसे का, फोटोआं तो केवल प्रेरणा लैनी है। इन्हां ने सिखां ने योद्धियां ने साडे लिए कुछ कीता है ते असीं इन्हां दे जीवन तो प्रेरणा लैके अपना जीवन इन्हां वर्गा बनाउण दा यतन करिए। होईआं बेअंत गल्लां दी खिमा गुरु बख्शी फतेह